Yes, friends, hello. Structure of atom topic. Up till now, few lectures, video lectures we have covered, and the journey is now up to here. Quantum mechanics, Rutherford model, drawbacks, then Bohr model, orbit, and then powerful spectroscope in presence of magnetic field, Heisenberg, Schrodinger's wave equation. On the basis of that, what we have been considering since last two lectures is electronic configuration, means we are approaching the destiny based on quantum mechanics. Okay, let us continue with that. So each shell has some subshells, n equal to 1, 2, 3. Those we call as now shell, and each shell has some subshells. Subshells are represented by small l, and 0 to each shell had some subshells. That the number of subshells depends on which shell is under consideration. Okay, now 0 to n minus 1, that those values, this we have considered in detail in our earlier two lectures. Just a recap: subshells, and each subshell has some orbitals. This is orbital, orbitals, orbitals, and the orbitals that depend on values of m. How many orbitals are there depend on which subshell is under consideration. L equal to 1, L equal to 2, L equal to 0, L equal to 1, L equal to 2, L equal to 3, means S, P, D, F subshell. Minus L, the formula, minus L to plus L including 0, means through 0. That was the formula. Okay, and finally each orbital has two quantum numbers represented by plus 1/2 and minus 1/2, means each orbital can accommodate 2 electrons. This we have covered. Just fast recap, नाही का. मग बोर साहेबांनी ज्याला फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट असं म्हणत होते, त्याला आपण शेल म्हणालो. ओके, त्याचे अर्थ काय वगैरे ते प्रिव्हियस लेक्चर बघा, अँड त्याच्यातून साईज कळतो. ईच शेल हॅज सम सबशेल्स, म्हणजे त्या साईजमध्ये काही स्पेसिफिक शेप्स, प्रोबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, म्हणजे सबशेल्स 0 to n-1 एवढे सबशेल असतात त्या शेलमध्ये, आणि त्या शेलमध्ये तेवढे सबशेल, म्हणजे मेन एनर्जी लेवलमध्ये सब एनर्जी लेवल, प्रिन्सिपल क्वांटम नंबरमध्ये ॲझिमुथल क्वांटम नंबर्स, आणि त्या सबशेलमध्ये ऑर्बिटल्स, म्हणजे दॅट सब एनर्जी लेवल इन हाऊ मेनी डिफरंट डायरेक्शनल ओरिएंटेशन्स are possible. How many different directional orientations are possible for that subshell, for that azimuthal quantum number. Okay, for that sub energy level. That sub energy level is possible. The probability of finding the electron is possible in how many directions? ते म्हणजे number of orbitals, small m, minus L to plus L through 0, and each orbital can accommodate 2 electrons, spinning clockwise and revolving. And second will be spinning anti-clockwise around itself and revolving around the nucleus. तर एकाचं प्लस 1/2 रिप्रेझेंटेशन सिम्बॉल आणि रिप्रेझेंटेशन कोड म्हणूया, आणि एस इक्वल टू दुसऱ्याचं, हा एस म्हणजे स्पिनच्या संदर्भातला एस आहे. सबशेलचा एस तो वेगळा. ओके, एस, पी, डी, एफ सबशेल्स, ते रिप्रेझेंटेटिव्ह कोड दिलेले आहेत. म्हणजे क्लॉकवाईजला प्लस 1/2 आणि अँटी क्लॉकवाईजला -1 असं काही ठरलेलं नाही आहे. एक क्लॉकवाईज प्लस 1/2 असेल तर दुसरा अँटी क्लॉकवाईज -1/2 किंवा वाईस वर्सा. सोयीसाठी टू मेक इट सिम्पल तसं समजलं तरी काही बिघडत नाही, म्हणजे तसं समज करून पुढं गेलं तरी बिघडत नाही. ओके, त्यानंतर
each सबशेल हॅज हाऊ मेनी ऑर्बिटल्स, नाही का, ते आता आपण बघतोय. त्याचा एक फॉर्म्युला आहे, तो आता पुढं लक्षात येईलच. आणि नंतर मग N+L रूल काय आहे तो बघायचा आहे. म्हणजेच अफबाव प्रिन्सिपल, हंट्स रूल, पॉलीज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल असं पूर्ण आहे. लिहिलं नाही पूर्ण मी, तुमच्याकडे नोट्स असणार, समोर बुक आहे, एक्सप्लेन करणं माझं काम आहे. आणि मग काल जे आपण बघितलंच होतं त्याचं एक्सपेरिमेंटचं डायग्रॅमॅटिक ते पण काढलं होतं आणि तो फॉर्म्युला. आता आज जरा ह्या ब्लॉकच्या फॉर्मॅटमध्ये दाखवूया, म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहायला सोपं जाईल. शेल नंबर 1 N=1. आता शेल नंबर 1 हॅज ओनली वन सबशेल, एसवाला. बघा तुम्ही, आता ते काल बघितलेलं आहे त्यामुळं मला वाटतं इथं सोडवून दाखवायची गरज नाही आहे. एखादं कुठलं तरी पण दाखवतो. अर्लियर लेक्चर बघा, N=1 असेल तर L= फक्त 0च येतो, नाही का. 0 to N-1 या फॉर्म्युल्यामध्ये N=1 भरला तर फक्त 0, L=0, L=0 म्हणजे S, आणि N=1 शेल नंबर 1चा S सबशेल आहे म्हणून तो 1S. आणि 1S सबशेलचे डायरेक्शनल ओरिएंटेशन्स फक्त एकच असते, म्हणजे नो डायरेक्शनल ओरिएंटेशन म्हणतात, म्हणजे त्याला व्हरायटी नाही आहे त्या अर्थाने. नो म्हणजे स्पेरिकली सिमेट्रिकल आहे ना, तो सगळीकडे तेवढीच प्रोबॅबिलिटी, म्हणून कुठल्या डायरेक्शनला ओरिएंटेशन जास्त कमी नाही म्हणजे नो असं. तर तो पण फॉर्म्युला -L to +L through 0 तेवढे ऑर्बिटल्स असतात त्या सबशेलमध्ये. तर L=0 वाला सबशेल -0 to +0 through 0 म्हणजे 0, m=0. हे मी फास्ट बोलतो कारण मागचा आणि त्याच्या मागच्या लेक्चर्समध्ये हे झालेलं आहे. ओके, तर N=1 मध्ये फक्त 1S वाला सबशेल आणि तो एकच ऑर्बिटल 1S. ओके, म्हणजे 1S सबशेल हाच ऑर्बिटल. ओके, N=2 मध्ये N=2 हाऊ मेनी सबशेल्स, तर L=0 to N-1 त्याप्रमाणे केलं तर 2S सबशेल म्हणजे एसवाला सबशेल आणि पीवाला सबशेल, L=0 आणि L=1. ओके, आता बोलतो पटपट, झालेलं आहे काल. ओके, म्हणजे अर्लियर लेक्चर म्हणा, मी काल शूट केलं होतं म्हणून मी काल म्हणालो. ओके, अर्लियर लेक्चर याच्या आधीचं. ओके, अर्लियर 2 lectures and this one. These 3 lectures will help you to write the electronic configuration. हा पार्ट अर्लियर 2 and this म्हणजे हे 3 lectures आणि मग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हे यायलाच पाहिजे. आणि मग त्याच्या आधीचं जे आहे ते त्याला थोडं 1-2 दिवस 4 दिवस एखादं पॉईंट पुढं मागं झालं चालू शकतं, करायचं नाही पण चालू शकतं. ओके, L=0 and L=1 आणि त्यामुळे हा 2P. पण 2P सबशेल मॅग्नेटिक फील्ड झीमन इफेक्टमध्ये स्प्लिटेड इंटू 3 लाईन्स, म्हणजेच तो डंबेल शेप एक एक्स ॲक्सिसला अवेलेबल आहे, दुसरा वाय ॲक्सिसला, तर तिसरा झेड ॲक्सिसला. त्यामुळे तो 2P सबशेल हॅज 3 ऑर्बिटल्स, म्हणून 2P असं न लिहिता मी काय लिहितो 2Px, 2Py, 2Pz. कळलं का? म्हणजे हा म्हणजे एक्स तिन्हीमधला एक एक्स असेल तर दुसरा वाय असेल तर तिसरा झेड. नाव हिअर वी हॅव शोन द गॅप अँड व्हाय नॉट हिअर. तर 2S वाला सबशेल शेल नंबर 2 मधला 2S सबशेल प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर N=2 मध्ये ॲझ्युमेथल क्वांटम नंबर L=0 अँड L=1 म्हणजे शेल नंबर 2 मध्ये 2S वाला सबशेल आणि 2P वाला सबशेल याच्यामध्ये एनर्जी डिफरन्स आहे. भले तो फार जास्त नाही आहे पण डिफरन्स आहे. पण 2P सबशेल हॅज 3 ऑर्बिटल्स, नाही का, मॅग्नेटिक फील्डमध्ये स्प्लिटेड इंटू 3. तर त्याचा अर्थ काय, शेप सेम डंबेल. ओके, एनर्जी लेवल सब एनर्जी लेवल पण सेम, ऑनली डायरेक्शनल ओरिएंटेशन स्पेसमधली ओरिएंटेशन डिफरंट, म्हणून एनर्जी डिफरन्स नाही आहे, म्हणून मग तिथं गॅप नाही दाखवायचा, म्हणून ते सलग दाखवलेलं आहे. ओके, आणि मग मग हा 2Px, 2Py, 2Pz हे 3 काय झाले, दीज 3 आर ऑर्बिटल्स. आणि 2Px, 2Py, 2Pz हे तिन्ही मिळून काय झालं 2P सबशेल. लक्षात आलं का? त्यामुळे 2P सबशेलचा शेप कसा, तर नॉर्मली डंबेल म्हणतात ते ठीक आहे, कारण 3 डंबेल ऑर्बिटल्स असतात. एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस, झेड ॲक्सिस हे 3 डंबेल मिळून जो शेप आहे दॅट इज द शेप ऑफ द 2P सबशेल. आणि 2P ऑर्बिटल मग तो 2Px असू दे, 2Py असू दे किंवा 2Pz असू दे, एक्स वाय झेड, तर इट इज डंबेल.
दोन लोब्स न्यूक्लियसच्या या साईडला आणि अपोजिट साईडला, समजलं ना. तर 2px 2py 2pz. शेल नंबर 3 नाही का, n=3, तर n=3 भरलं तर n=3. शेल नंबर 3 l=0 to n-1 म्हणजे 0 to 3-1 म्हणजे 0 to 2, 0 to 2 म्हणजे 0 1 2. शेल नंबर सबशेल, याचा अर्थ शेल नंबर 3 मध्ये 3 सबशेल, एक l=0 वाला, l=1 वाला, l=2 वाला, दॅट वी हॅव कन्सिडर्ड यस्टरडे. आणि l=0 म्हणजे S, l=1 म्हणजे P, l=2 म्हणजे D. आणि त्यामुळं मग S, P आणि D हे 3 सबशेल्स. n=3चा S, n=3चा P आणि n=3चा D म्हणून 3S, 3P आणि 3D. 3P वाला इन मॅग्नेटिक फील्ड स्प्लिटेड इंटू 3, त्यामुळे 3 डायरेक्शनल ओरिएंटेशन्स आहेत, त्यामुळे 3P सबशेल असं म्हटलं तरी बरोबरच आहे. पण आणखी जरा व्यवस्थित, इट हॅज 3 ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, इक्वल शेप, only directional orientation is different. Therefore 3px high 3p subshell has 3 orbitals, 3px orbital, 3py orbital, 3pz orbital. आता नाही का 2p सबशेल आणि 3p सबशेल किंवा त्यातला 2px आणि 3px वाला यांच्यामध्ये एनर्जी लेवलचा आणि साईजचा डिफरन्स आहे. शेप डंबेल तोच असतो p, हे लक्षात घ्या. तसंच पुढं पण. आणि डीमध्ये मी काल थोडं सांगितलं होतं आपल्याला 11th-12th या लेवलचा तो अगदी 12वी शेवटी येणाऱ्या टॉपिकला लागतं, तरी पण ते काय अवघड आहे असं नाही आहे. 3D सबशेल असं म्हणून सुरुवात केली, सध्या 5 इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स असं म्हणून गेलं तरी चालू शकतं. तरी पण तुम्हाला सांगतो, इथं काल थोडं बोललो. D सबशेल हॅज 5 ऑर्बिटल्स, DXY, DXZ, DYZ, त्यानंतर DX² - Y², रिप्रेझेंटेशन आहे ते -y², आणखी तिकडे लिहायच्याऐवजी खाली लिहितो DZ². सो जसं PX PY PZ तसं D सबशेल हॅज 5 ऑर्बिटल्स, म्हणजे त्या शेप त्या शेलमध्ये अवलंबून आहे, त्या शेप फिक्स शेप अँड सब एनर्जी लेवलचे पॉसिबिलिटीज, प्रोबॅबिलिटीज, 5 डिफरंट डायरेक्शनल ओरिएंटेशन्स. येस, म्हणजे कसं की बघा इथं थोडक्यात इथं काढून दाखवतो. समजा हा एक्स मी बोललो होतो तरी पण फास्ट, एक्स ॲक्सिस आणि हा वाय ॲक्सिस असेल तर 4 लोबचा एक ऑर्बिटल असतो D. मग एक्स आणि वाय याच्यामध्ये असं इन बिटवीन द ॲक्सिस असे 4 लोब असतील तर तो DXY. आता हे एक कळलं की DXY, तसं DXZ, DYZ असे 3 ऑर्बिटल्स इन बिटवीन द ॲक्सिसवाले. आता हे पुढं कुठंतरी उपयोगाला येतं, इन बिटवीन द ॲक्सिस, अलॉंग द ॲक्सिस. आणि x² - y² लिहिलं म्हणजे तो पण 4 लोबचाच, पण तो समजा हे एक्स आणि हा वाय असेल तर अलॉंग द ॲक्सिसचे 4 लोब, कळलं का. मग हा DX² - y² समजून घ्यायचं आहे फक्त. ओके, मग हे 3 फक्त त्यातला एक काढून दाखवला DXY, तसं DYZ, DXZ, DX² - y². आणि Z ॲक्सिसला कसं आहे, 2 लोब्स आणि एक अशी ती रिंग, खेळताना रिंग असते ना अशी रिंग आहे ती, तो DZ². असं त्याचं ते प्रोबॅबिलिटी आहे. सब एनर्जी लेवल सेम आहे. ओके, हे महत्त्वाचं त्याच्यामध्ये. ओके, सो D सबशेल हॅज 5 ऑर्बिटल्स, हे 5. मग सुरुवातीला आता हे काय अवघड नाही आहे, तरी पण दोन्ही बाजू सांगतो आहे. सुरुवात करताना पहिला पटकन कुठलं यायला पाहिजे, कुठलं कळलेलं असलं पाहिजे, कुठलं थोडं अंदाजाला आणि त्याच्यानंतर केलं तरी चालेल. असं अभ्यासाचे पण आपण टप्पे करू शकतो. तर इन बिटवीन द ॲक्सिसवाले 3 ऑर्बिटल्स, अलॉंग द ॲक्सिसवाले 2, त्यातला एक DX² - y² आणि DZ². अलॉंग द ॲक्सिस आहे ना, ही Z ॲक्सिस आहे. ओके, तर हे काढून ठेवतो मी. तर त्याप्रमाणे असं इथं जेव्हा त्याचं तेवढं महत्त्व नसतं त्यावेळेला आपण फक्त 3D 4D असं लिहित असतो. ओके, जसं Fला लिहिणार. आणि ज्यावेळेला त्याची तशी गरज असते, त्याची आहे 2 टॉपिकमध्ये आहे. D ऑर्बिटल, D सबशेल हा एक टॉपिकच आहे, आणि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 12वीमध्ये. ओके, येस. तरी पण DXY, DXZ, DYZ,
इथं लिहिण्याच्या सोयीसाठी खाली लिहितो dx² - y² आणि dz². समजतं तुम्हाला, ऐकून घेतलं तुम्ही व्यवस्थित. ओके. आता त्या सबशेलमध्ये किती ऑर्बिटल्स असतात ते 3, 5, 7 पुढं आता त्याच्यावरून पण फॉर्म्युला आलेला आहे. तो सबशेल आता L=1 भरा म्हणजे P. L=1 भरलं तर 3 येतं बघा. L=2 भरा. L=2 भरलं तर 2L + 1 2 × 2 + 1 5 ऑर्बिटल्स फॉर्म्युला आहे. मग ते नोटमध्ये हे अशा गोष्टी असतात त्या लगेच कळतात. शेल नंबर 4 N=4. मग पुन्हा N=4 भरल्यानंतर L=च्या 0 to 3 0 = नाही का 0 to 4 - 1 म्हणजे 0 to 3 L=0 L=1 L=2 L=3 म्हणजे 0 म्हणजे S L=1 म्हणजे P L=2 म्हणजे D नाही का आणि L=3 म्हणजे F सबशेल. मग N=4चा आहे त्यामुळं 4S सबशेल 4P मग 4PX 4PY 4PZ असं लिहितो. आता मी टाळतो ते तुम्हाला आता कळलेलं आहे. 3 ऑर्बिटल सेपरेटली त्याचं नाव सांगा किंवा 4P सबशेल म्हटलं तरी चालतं कारण आम्हाला आता माहीत झालेलं आहे. तसं 4D किंवा 4 प्रत्येक वेळेला लिहायला लागेल. 4DX 4DXY 4DXZ 4DYZ 4DX² - y² आणि 4DZ² असं प्रत्येक वेळेला म्हणायची गरज नसते पण माहीत पाहिजे. ओके. अँड 4F. Now 4F subshell has 7 orbitals, 7 different directional orientations. मग त्याचे याच्याप्रमाणे अलॉंग द ॲक्सिस इन बिटवीन द ॲक्सिस त्याची गरज नाही. 11th 12th JEE नीट बोर्ड सगळं गृहीत धरून सांगतो आहे. मग सगळं संपल्यानंतर तरी पण जरा नॉलेज म्हणून बघायला हरकत नाही पण जे डायरेक्ट आहे त्यातले बारकावे बघूया ते व्यवस्थित करूया म्हणून असं सांगतो आहे. ओके. आणि पुन्हा त्याच्यामध्ये त्या डिटेल्सची गरज नाही कारण का तो टॉपिक पण 5-10 पानाचा. त्याचे कारण आहे की इलेक्ट्रॉन्स एफमध्ये जातील असे जे एलिमेंट्स असतात व्हेरी रेअर अर्थ अँड रेडिओ ॲक्टिव्ह आणि त्यामुळं त्याची फार छोटी केमिस्ट्री आपल्या लेवलला किंवा अगदी BSc पर्यंत छोटी आणखी त्याचे ॲप्लिकेशन्स नॉर्मल लाईफमध्ये नसतात. ओके. म्हणून काय हरकत नाही. तसं N=5 मी काढलेलं नाही तुम्ही काढायचं घरी आता. मग काय होईल SPDF आणखी G येणार. फक्त आपल्याकडे जे सिंथेटिकली सगळे पकडून 118पर्यंत आपण गेलो आहे ते जी सबशेलमध्ये वगैरे इलेक्ट्रॉन जातील एवढे ॲटॉमिक नंबरचा एलिमेंटच नाही आहे. पण शेल नंबर 5मधले SP मध्ये जातात ना म्हणून ते सगळं काढायला लागतं. N=5मध्ये मग काय येणार 5S 5P 5D 5F अँड 5G आणि तसंच पुढं H याला काढत नाही. तुम्हाला याप्रमाणे कळतं आहे. आणि त्या सबशेलमध्ये किती ऑर्बिटल्स असतील फॉर्म्युला 2L + 1 एवढे ऑर्बिटल्स नाही का. याचा काय नंबर आला होता L=0 L=1 L=2 L=3 L=3 भरला 3 × 2 6 + 1 7 4F मग पुढे पण 5F पण येणार. F सबशेल हॅज 7 ऑर्बिटल्स 7 डायरेक्शनल ओरिएंटेशन्स डिफरंट डायरेक्शनल ओरिएंटेशन्स. ओके. इन स्पेस ऑफकोर्स. तर असं हे आहे. इथंपर्यंत कळलं आपल्याला. आता त्यानंतर आफबाव प्रिन्सिपल म्हणजे बिल्डिंग अप. आफबाव कोणाचं नाव नाही आहे. आफबाव जर्मन वर्ड आहे म्हणजे बिल्डिंग अप. जसं खालून वरती बांधकाम सुरू करतो ना बांधकाम करून पहिला स्लॅब टाकून मग पाय करत नाही आपण खालून वरती तसं लोअर एनर्जी सबशेल्स म्हणजे काय रूल काय बेसिकली तर लोअर एनर्जी सबशेल्स. आता ऑर्बिटल्स पुस्तकात वापरतात नोट्समध्ये आपण वापरला तरी चुकीचं नाही कारण त्या सबशेलमध्ये इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स असतात त्यामुळे ऑर्बिटल्स म्हटलं तर चूक नाही. पण सबशेल हे मला जास्त वापरायला योग्य वाटतं म्हणजे ऑर्बिटल चूक नाही कारण P सबशेलमध्ये आता इलेक्ट्रॉन जाणार आहे म्हणजे P ऑर्बिटलमध्ये जाणार आहे. मग P ऑर्बिटल्स म्हटलं तरीसुद्धा ऑल द 3 ऑर्बिटल्स इक्वल एनर्जी त्यामुळं थिओरिटिकली चुकीचं होत नाही. पण मी सबशेल प्रिफर करतो. लोअर एनर्जी सबशेल्स आर फील्ड फर्स्ट ते भरला की मग हायर एनर्जी म्हणजे लोअर एनर्जी सबशेल्स आर फील्ड फर्स्ट मग एनर्जी सिक्वेन्स
एनर्जी सिक्वेन्स म्हणजे लोअर टू हायर एनर्जी सिक्वेन्स, तो जो काही आपण मॅथमॅटिकली किचकट फॉर्म्युले वगैरे सॉल्व करून काढला, म्हणजे आपले जे कोण सायंटिस्ट आहेत ते, नाही का, म्हणून आपण म्हणायचं दॅट इन सिम्प्लिफाईड फॉर्म इज रिप्रेझेंटेड ॲज n+l रूल, ज्याचा n+l छोटा येणार त्याच्यात पहिला, जिथं टाय होणार तिकडं n, टाय झाला की टॉस, म्हणजे तसं. जसं आता बघा, मी आता तुम्हाला n+l रूल थोडक्यात दाखवतो. 1s त्याचा n+l रूल, 1s म्हटल्यानंतर n=1 आणि l=0. एस म्हणजे एस म्हणजे l=0, कळते का? आता हे मागचे 2 लेक्चर आणि अभ्यास झाला नसेल तर हे सोपं असून कळणार नाही, म्हणजे यू आर कॅपेबल, तुम्हाला ते सहज जमणार आहे. पण तरी तुम्हाला तुमच्यापैकी कोणाला कळत नसेल तर त्याचा अर्थ सांगणं माझे काम आहे. तर 1s म्हणजे n=1 आहे, n=1 आहे, आणि एस आहे म्हणजे l=0 आहे, म्हणजे 1+0, 1+0 = 0, म्हणजे n+l याचं इथं आता वेगळ्या कलरमध्ये काढतो, इथं 1 लिहितो मी, असं गोल करून लिहितो. 2s वाला सबशेल म्हणजे काय, n=2 आणि s म्हणजे l=1 म्हणजे 2, n+l व्हॅल्यू याची 2. आता हे वेगळ्या कलरमध्ये असं गोल काढतो. ओके. 2p वाला सबशेलचे n+l रूल सबशेलला आहे. कुठल्या सबशेलमध्ये पहिला इलेक्ट्रॉन जाणार, मग कुठल्या सबशेलमध्ये इलेक्ट्रॉन जाणार. जसं बोर साहेबांनी सांगितलं होतं, फर्स्ट ऑर्बिटमध्ये जाणार, इट्स कॅपॅसिटी वेन इट इज ओव्हर देन इट विल गो टू नेक्स्ट ऑर्बिट. तसं इथं सबशेलचा सिक्वेन्स आहे, शेलचा नाही आहे, सबशेलचा आहे. मग n+l रूलप्रमाणे कुणाची व्हॅल्यू कमी येते. ओके, लोअर एनर्जी सबशेल्स. तर 2p वाला सबशेलसाठी आपण काढावर, 2p वाला सबशेल म्हणजे n=2 आणि p म्हणजे l=1. आता n=2 आणि l=1 म्हणजे n+l किती येणार, 3 येणार, कळतं का? असं एखादं कळालं की त्यावरून तुम्हाला पटपट बाकीचं यायला पाहिजे, येत असतं ॲक्च्युली, आणि ते सुद्धा करून दाखवायचं अशी सवय लागलेली असते आपल्याला शाळेत. तर स्कूल लेवलला ते ठीक आहे, मी ठिकाणे करत आहे, 11thला ते आपण कवर करायचं असतं, ठीक आहे. तर n+l 2p वाल्या सबशेलसाठी त्यातल्या प्रत्येक ऑर्बिटल कोण ऑर्बिटल म्हणतात. ओके, 3 असं गोल करून लिहितो. 3s म्हणजे n=3 आणि s म्हणजे l=0 म्हणजे 3. ओके, बरोबर आहे का, काय चुकलं? 2p 3. ओके, 3p म्हणजे n=3 नाही का, आणि p म्हणजे l=1 म्हणजे 4 n+l व्हॅल्यू 4. 3d नाही का, हे 3 इथं 3 आहे बरं का प्रत्येक वेळेला, म्हणजे हे नॉर्मली एवढं प्रत्येक वेळेला लिहिणार नाही x y y z z x, आपण 3d असं म्हणू, आणि कारण तेवढं पुरतं. मग हे माहिती पाहिजे, मात्र 1-2 टॉपिकमध्ये ते बारकावे लागतात, व्हेरी इम्पॉर्टंट, माहिती पाहिजे. ईच टाईम वी नीड नॉट राईट. ओके, 3d म्हणजे n=3 आणि d म्हणजे l=2 म्हणजे बघा नाही का, l=0 l=1 l=2. ओके, आणि म्हणजे 3d 3n आणि l म्हणजे l=2 म्हणजे 2 5 कळलं का, तिथंच करतो आहे मी आता. 4s n=4 आणि l=s म्हणजे lची व्हॅल्यू s म्हणजे l=0 म्हणजे 4p. आता 4p म्हणजे n=4 दिसतंच आहे, आणि p म्हणजे l=1 l म्हणजे 5. आता हे सगळं करत असताना वरचे पण सबशेल्स पाहिजेत बरं का, त्याच्यावरचे पण पाहिजेत. तरी पण थोडं तुम्हाला जेवढं सुरुवातीला पाहिजे, आणि सुरुवातीला म्हणण्यापेक्षा 95% 96-97% आपले 11वी-12वीचे टॉपिक्स आणि MCQs त्याच्या हिशोबाने त्या लिमिटमध्ये पहिला बोलतो. त्यानंतर हे केलं त्याप्रमाणे n=5 n=6 तुम्हाला काढता येतं, आणि नोट्समध्ये पण आहे, तेवढं तुम्ही करा. ओके, 4d म्हणजे बघा l=0 l=1 l=2 म्हणजे 4 + 2 6. ओके, हे किती येणार बघा, 4 आणि l=0 l=1 l=2 l=3 7. तसं इथं पण येणार 5s नाही का, सगळं काढत नाही, 5s ते सगळं तुम्ही काढणार, त्यावेळेला 5sचं काय येईल बघा, अंदाज तेवढा एकच बघा, n=5 मधला जो 5s सबशेल, मग 5p सबशेल, मग 5d सबशेल, 5f आणि 5h, तर 5 येणार. आता बघा गंमत, आणि असं n=5चे पण पूर्ण काढायचे, 6चे काढायचे, 7चे पण काढायचे, त्यातले काही सबशेलमध्येच इलेक्ट्रॉन जाणार आहेत, तरी पण रूलप्रमाणे सगळे काढायचे, सबशेल्स आणि त्यातले ऑर्बिटल्स या फॉर्म्युल्याप्रमाणे. ओके,
आणि ते आपल्या नोट्समध्ये आणि पुस्तकात आहेत सुद्धा. सिम्पल गोष्ट आहे. आता बघा सिक्वेन्स इलेक्ट्रॉन भरण्याचा कसा असेल. सबशेलचा सिक्वेन्स n=1, स्मॉलर दी व्हॅल्यू ऑफ n+l ची व्हॅल्यू स्मॉलर म्हणजे लोअर एनर्जी, मीन्स इट विल गेट फील्ड फर्स्ट. त्याप्रमाणे 1s मध्ये पहिला जाणार, तो भरला. सबशेल तो भरला की 2 n+l व्हॅल्यू रूल आहे का. n+l व्हॅल्यू रूल 2 म्हणजे 2s मध्ये जाणार मग इलेक्ट्रॉन. 2s when it is completely filled. सबशेल बघायचे, त्यातले ऑर्बिटल्समध्ये कसे जाणार ते नंतर बघू, तो रूल नंतर. हंट्स 2p मध्ये जाणार. 2p when it is filled नाही का. 2p भरला की मग आता बघा इथं पण 3 आहे, n+l इथं पण 3 आहे, टाय झाला. तर n+l व्हॅल्यू सेम असेल, n+l व्हॅल्यू सेम असेल तर n कुणाचा छोटा याचा n=2 आहे आणि याचा n=3 आहे, म्हणजे मग याला प्रिफरन्स आहे. टाय झाला की टॉस म्हणतो तसं. 2p नंतर मग 3pचा n+l 4 आहे आणि 3dचा 5 आहे, म्हणजे ओके 4 याचा पहिला लिहितो 3p. आता 3p नंतर खरं म्हणजे या शेल नंबर 3 चालू आहे, 3D मध्ये जायला पाहिजे होतं असं कुणालाही वाटलं असतं, कारण हा शेल पहिल्यांदा कंप्लीट व्हायला पाहिजे असं बोर साहेबांच्या जुन्या थिअरीप्रमाणे. तसं होत नाही. 3n=3 मधल्या 3D वाला सबशेल त्याची n+l व्हॅल्यू 5 आहे आणि शेल नंबर 4 मध्ये 4s त्याची n+ व्हॅल्यू 4 आहे, कमी यायचे. म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स 3s नंतर 3p मध्ये जातील. 3p वेन इट गेट्स कम्प्लिटेड, इलेक्ट्रॉन्स भरणार आपण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 4s मध्ये जाणार. 4s मध्ये गेल्यानंतर मग 3D आणि 3D मध्ये गेल्यानंतर मग 4p. कळलं का. कारण का n+l व्हॅल्यू 4 आहे इथं, म्हणजे 3p नंतर 3D नाही, कारण 3Dची n+l व्हॅल्यू 5 आहे. पण लोअर दी n+l व्हॅल्यू लोअर एनर्जी दॅट गेट्स फील्ड फर्स्ट, म्हणून 4s पहिल्यांदा. असा हा काही त्याच्यामध्ये आपल्याला जे एक्सपेक्टेड नसतं नॉर्मली सहज विचार केल्यानंतर बरोबरचा, असे काही चेंजेस आहेत. म्हणजे आपल्या दृष्टीने आपल्याला ते चेंजेस वाटतात. 4s नंतर मग 3D ॲरो दाखवतो आहे मी 3D ओके. आणि 3D झाल्यानंतर मग 3Dची n+l व्हॅल्यू 5 आहे, 4pची पण 5 आहे, पण हा n=3 आहे, हा n=4 आहे, म्हणून याच्यात पहिला गेले मग 4p मध्ये. असं मग प्रत्येकाचं पुढचं काढता येतं. पहिला इथंपर्यंत जरी केलं तर आमची 11वी आणि 12वीमधले म्हणून मी म्हणा 95% केमिस्ट्री इथंपर्यंत केलं, म्हणजे अगदी इथंपर्यंत केलं तरीसुद्धा एक स्टेप पुढे गेलो मी. मग एवढं तरी पहिलं यायला पाहिजे. आपण शिकताना सगळं शिकायचं. मी सांगितलं n=5 n=6 तुम्ही असं मी काढलं तसं काढायचं, n+l व्हॅल्यू लिहायच्या, पण ते सगळं पाठ पाहिजे, सगळं झटक्यात कुठलाही ॲटॉमिक नंबर अशी गरज नसते. केमिस्ट्री समजणं, त्यातलं केमिकल लिंक्स आणि लॉजिक त्याप्रमाणे. आणि नंतर इथंपर्यंत 95-97% पर्यंतची केमिस्ट्रीला लागतं आणि 12वीत 1-2 टॉपिकला मग त्याच्या पुढच्या 2 स्टेप लागतात. मग इथंपर्यंत आलं की ते येणारच आहे ओके. पण सांगतो आहे काय की उगाचच घाबरण्याचं काय कारण नाही. मग 1s 2s 2p, 1s नंतर 2s नंतर 2p मग 3p 4s 3d. आता हे एवढ्या वेळा वापरणार की हे लक्षात राहतंच, मग मेमरी वापरायची नाही म्हणून कोण सांगितलं. पण काही समजून न घेता असंच पाठ करायचं काय 1s 2s 2p 3s 1s 2s 2p 1s 2s 2p 3p 4, काही गरज नाही. पुन्हा केल्यानंतर लक्षात येतं 1s 2s 2p 3s 3p आणि मग 4s मग 3d. त्याचे कारण कळलं. आणि मग एवढा सिक्वेन्स अभ्यास करताना आपण इथंपर्यंत केलं तर आपली 11वी आणि 12वीपर्यंतची मॅक्झिमम टॉपिक्स आणि 2-3 टॉपिकमध्ये पुढचा विचार आहे. ते पण सगळं नव्हे, सगळा पुढचा नव्हे, थोडाच. करताना आपण मुद्दाम सगळं करायचं. n=5 6 आणि 7 ओके, मुद्दाम सांगून ठेवतो. म्हणजे हा झाला हे आफ-बाऊ प्रिन्सिपल. म्हणजे त्या शेलमध्ये सबशेल आहेत, त्या सबशेलमध्ये ऑर्बिटल्स आहेत. एनर्जी सिक्वेन्स सबशेलचे बनवले आपण. एनर्जी रूल आफ-बाऊ प्रिन्सिपल बेस्ड ऑन n+l रूल. तर त्याप्रमाणे 1s सबशेल, 2s सबशेल, मग 2p सबशेल, मग 3p, मग 4s, मग 3d आणि मग 4p ओके. असं बाकीचे पुढं मग रूलप्रमाणे करत जायचं, लिहित जायचं.
नोटमध्ये इथंपर्यंत लिहिलं आणि पुढे लिहिलं एटसेट्रा म्हणजे नोटपुरतं ठीक आहे, पण जे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपल्याला पुन्हा पुन्हा लागणार आहे ते मी 11वी आणि 12वीचे मॅक्झिमम मी म्हणून 95% टॉपिक आणि सिलेबस म्हणतो आहे ते इथंपर्यंत पुरतं, इथं पण नाही, इथंपर्यंत पुरतं. आणि मग बघा ना 1s 2s 2p आणि मग 3s काय लिहायला आपलं 3s. ओके, पहिला 1sमध्ये गेला, मग 2sमध्ये गेला, मग 2pमध्ये गेला, मग 3sमध्ये गेला. 3s 2p मग 3s मग 3p. ओके, आणि 3p नंतर 3Dमध्ये न जाता 4sमध्ये गेला, 4s नंतर 3D. कळलं रे? 1s 2s 2p 2p मग 3s 3 n+l 3s 3p 3p झाल्यानंतर मग मात्र 4s मग 3D n+l मग 4p. ओके, तर लिहिताना मग अशी राहिलं होतं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3D 4s 3D. ओके, हे सबशेल्स पहिल्यांदा समजून घेताना सगळं समजून घ्यायचं, पण ते समजून घेतलेलं पुन्हा पुन्हा समजून घेतल्यामुळं लक्षात राहणं, असं सुरुवातीला इथंपर्यंतचा सिक्वेन्स हा पुरेसा आहे. आणि मग त्याच्या पुढचं करायचं नाही असं माझं म्हणणं नाही आहे. ओके, म्हणजे पहिल्यांदा ऑफ-बाऊ प्रिन्सिपल तिकडं आपण कवर केला. त्या सबशेलमध्ये इलेक्ट्रॉन्स कसे जाणार त्याचे पण रूल आहे. बघा आता तो थोडं रफ वर्क केलेलं मी काढतो. त्या सबशेलमध्ये इलेक्ट्रॉन्स कसे जाणार, कुठल्या सबशेलमध्ये इलेक्ट्रॉन जाणार, लोअर एनर्जी सबशेल्स विल गेट फील्ड फर्स्ट. इथं लिहिलं होतं आत्ता, दॅट लोअर एनर्जी सबशेल्स विल फील्ड फर्स्ट ॲज पर ऑफ-बाऊ प्रिन्सिपल ऑन द बेसिस ऑफ n+l रूल. ते आत्ता बघितलं, ते आता इथं लिहिलं मी. ओके, मग त्या सबशेलमध्ये इलेक्ट्रॉन्स जात असतील तर त्यावेळेला काय रूल आहे, दॅट इज हंट्स रूल. जसं समजा इलेक्ट्रॉन्स भरताना आमच्यासमोर एक एक्झाम्पलच, 1-2 एक्झाम्पल घेऊनच करायचं आहे आता खरं म्हणजे. समजा 3D समोर 3p समोर आला, p सबशेल हॅज 3 ऑर्बिटल्स. सबशेल नाही का, त्याला काय म्हणतात बघा, सबशेल इथे लिहितो मी, तोपर्यंत तुम्हाला दिसत असेल. सबशेल विथ इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स, म्हणजे त्या सबशेलमधले ऑर्बिटल्स इक्वल एनर्जी असतातच. इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स, त्यालाच एक वर्ड वापरतात, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स. डिजेनरेट ऑर्बिटल्स म्हणजे त्या सबशेलमधले इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स. द ओनली डिफरन्स इज इन द डायरेक्शनल ओरिएंटेशन इन स्पेस. मग ॲज लॉंग ॲज डिजेनरेट ऑर्बिटल्स आर प्रेझेंट, म्हणजेच इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स आर प्रेझेंट, तर रूल काय सांगतो, हंट साहेबांनी अभ्यास केला, ते काय म्हणतात, ते काय सांगतात, हंट्स रूल. डिजेनरेट ऑर्बिटल्स म्हणजेच इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स ऑर्बिट्स नाही, ऑर्बिटल्स विल गेट फील्ड फर्स्ट म्हणजे इक्वल एनर्जीमध्ये पहिल्यांदा इलेक्ट्रॉन जाणार, फील्ड फर्स्ट. ओके, विथ पॅरलल स्पिन्स. आता एका ऑर्बिटलमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स असतात. आता ते पण पॉली साहेबांनी रूलप्रमाणे सांगितलेलं आहे, सांगणार आपण, चर्चा करणार. दॅट इज नॉट डिफिकल्ट. ओके, इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स विल गेट हाफ फील्ड फर्स्ट असं म्हणूया, म्हणजे पुढं सेंटेन्स बनवण्याच्या ऐवजी विल गेट हाफ फील्ड फर्स्ट. तो इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल असलेला सबशेल. आता हाफ फील्ड याचा अर्थ काय, समजा पी 3p समोर आणा, इलेक्ट्रॉन भरता इलेक्ट्रॉन भरत आलो आणि p समोर आहे आणि इलेक्ट्रॉन्स आहेत आमच्याकडे, तर भरताना इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स सबशेल फॉर एक्झाम्पल 3p, तर हा हाफ फील्ड म्हणजे ईच ॲटॉमिक ऑर्बिटल कॅन अकॉमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स. आता त्याचं कारण काय, तर ते पॉलीने छान सांगितलं आहे, हाफ फील्ड फर्स्ट आणि ते पण विथ पॅरलल स्पिन. हाफ फील्ड
अँड दॅट टू विथ पॅरल स्पिन्स, म्हणजे तिन्ही पण क्लॉकवाईजवाले तर पाहिजेत किंवा तिन्ही पण अँटी क्लॉकवाईज. रिप्रेझेंटेशनमध्ये लिहिताना अपवर्डच लिहायची पद्धत पडलेली आहे आणि अपवर्ड म्हणजे क्लॉकवाईज समजायची पद्धत पडलेली आहे. बरेच टॉपिकमध्ये त्यांनी अडचणी येत नाही म्हणून ते खपून जातं आपल्या लेवलला म्हणजे अगदी. पण एखादा खोचक कधी नीटला वगैरे क्वेश्चन येईल, हाफ फील्ड विथ पॅरल स्पिन्स म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स भरताना 3p वाला सबशेलचा नंबर आला आत्ता आपल्या या रूलप्रमाणे. तर 3p सबशेल हॅज 3 इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स. तर ते हाफ फील्ड विथ पॅरल स्पिन्स म्हणजे प्रत्येकात एक इलेक्ट्रॉन, आणि तो पण सगळे तिन्ही क्लॉकवाईज किंवा तिन्ही अँटी क्लॉकवाईज. लिहिताना पहिले अपवर्ड लिहायची पद्धत आहे आणि मग पहिले क्लॉकवाईज समजायची पद्धत आहे, जोपर्यंत त्याचे कॉम्प्लिकेशन्स त्या प्रश्नामध्ये नसतील. हाफ फील्ड विथ पॅरल स्पिन आणि इफ स्टील इलेक्ट्रॉन्स आर देअर देन पेअरिंग विल स्टार्ट. तो रूल आहे. ओके, येस. हाफ फील्ड, आता हा जो रूल कळणे याच्यासाठी मी काय करतो, एक एक्झाम्पलच घेतो म्हणजे तुम्हाला, आणि मग परत एक्सप्लेन म्हणजे तुम्हाला ते एक्सप्लेनेशन जास्त व्यवस्थित सोयीचं होईल. हाफ फील्ड विथ पॅरल स्पिन अँड ईच ॲटॉमिक ऑर्बिटल हॅज 2 इलेक्ट्रॉन्स. ॲटॉमिक ऑर्बिटल म्हणजे आता डीवाला सबशेल असेल तर हे 5 ऑर्बिटल्स आहेत, ह्याच्यामध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स. ते पॉलिनीज व्यवस्थित सांगितलेलं आहे. सध्या मी सांगून टाकलं की 2 इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे 2 कशा असतात, एक क्लॉकवाईज असेल तर दुसरा अँटी क्लॉकवाईज. ओके, तर आपण कुठला तरी एक ॲटॉमिक नंबर घेऊया. कुठला घ्यायचा? ओके, समजा मी घेतला, चला सोपं आपलं सोडियम, क्लोरीन वगैरे नेहमीचे पहिला घेऊ, मग कुठले पण घेता येतील. सोडियम. आता सोडियमचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहायचं आहे, रूल आहे इथं. रूलप्रमाणे कोण सबशेलमध्ये जाणार इलेक्ट्रॉन तो ओळीने लिहू. सोडियमचे ॲटॉमिक नंबर इज 11 म्हणजे 11 इलेक्ट्रॉन्स. मग 11 इलेक्ट्रॉनच्या हिशोबामध्ये आणि आपल्या अफबाव प्रिन्सिपल म्हणजे N+L रूलप्रमाणे पहिला NS1sमध्ये जाणार, मग 2sमध्ये जाणार, मग 2pमध्ये जाणार, 1sमध्ये 2 ईच ऑर्बिटल. आता एसवाला सबशेल हाच ऑर्बिटल अँड ईच ऑर्बिटल कॅन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 क्लॉकवाईज अनदर अँटी क्लॉकवाईज. ओके, मग इथं 2 जातील, इथं 2 जातील, इथं तिन्ही मिळून 6 जातील म्हणजे 10 झाले. 2 2 6 10 झाले, 10. मग त्यानंतर 3s आहे 12. अच्छा, आम्हाला 11पर्यंतच भरायचं आहे म्हणजे 3sच्या पुढचे सबशेल्स आम्हाला लागणारच नाही आहेत सोडियमला. मग सोडियमसाठी पहिल्यांदा सबशेल्स काढून घेतो N+L रूलप्रमाणे, अफबावप्रमाणे. 1s. मग मनात विचार आला की 1sमध्ये 2 गेले, जाणार आहेत. मग 2sमध्ये जातील, 4 झाले. मग 2p वाला सबशेल हॅज 3 ऑर्बिटल्स म्हणजे टोटल 6 इलेक्ट्रॉनची कपॅसिटी आहे. 2px 2py 2pz. मी सोयीसाठी आता तुम्हाला सवय झाली म्हणून 2p लिहितो. मग 2p नंतर 3s आहे नाही का, आपण इकडं बघितलं N+L रूलप्रमाणे. आणि मग 2, त्यानंतर इथं 2 4, इथे टोटल 6 10 टोटल 6. त्यात कसे जाणार तो हंट्स रूल सांगणार आहे अजून. आणि इथं 12 म्हणजे 3sपर्यंत 12ची कपॅसिटी आहे, आम्हाला 11च भरायचे आहेत. मग पुढचे सबशेल्स काढायचे कशाला सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहिताना. आता सोडियम ॲटॉमिक नंबर 11. लोअर एनर्जी सबशेल्स पहिल्यांदा कम्प्लिटली फिल होतात, मग पुढं असं आहे. तर 1sमध्ये पहिला 2 जाणार, एक क्लॉकवाईजवाला एक अँटी क्लॉकवाईजवाला. 2 3 4 समजा अपवर्ड क्लॉकवाईजवाला, असं सोयीसाठी म्हणूया, असा रूल नाही आहे. तसं जोपर्यंत त्यांनी अडचण येत नाही तोपर्यंत तसं म्हटलेलं इट इज कन्व्हिनियंट. ओके, 4. आता 2p सबशेल हॅज 3 इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स म्हणजेच डीजनरेट ऑर्बिटल्स. मग डीजनरेट ऑर्बिटल्स मीन्स इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स इफ दे आर प्रेझेंट. तर तिकडं मात्र 4, मग पुढचे सगळे इथं 2 इथं 2 असं नाही भरायचं, रूलप्रमाणे भरायचं. रूल काय सांगतो, फर्स्ट हाफ फील्ड विथ पॅरल स्पिन्स. मग ते तिन्ही पण आता इथं 3 इक्वल एनर्जी आहेत म्हणून पीमध्ये, तर मग क्लॉकवाईज किंवा अँटी क्लॉकवाईज कुठलंही. तर आता दोन्हीपैकी एक असणार म्हणून आपण समजा क्लॉकवाईज समजून जाऊ. अपवर्ड म्हणजे क्लॉकवाईज असा काही रूल नाही, मी पुन्हा सांगतो आहे. सोयीसाठी आपण सुरुवातीला तसं म्हटलं तर किंवा आपल्या 11वी 12वी लेवलला ते खपून जातं. कुठलं तर एक असणारच. हाफ फील्ड 4 झाले, 5 6 7 नाही का, 7 अजून इलेक्ट्रॉन्स आहेत. देन पेअरिंग विल स्टार्ट. अजून हे कम्प्लिटली फील्ड झाले नाहीत ना, तो सबशेल कम्प्लिटली फील्ड झाल्याशिवाय पुढे जायचं नाही आहे. ओके, देन मग 1 2 3 4 5 6 7 हाफ फील्ड विथ पॅरल स्पिन.
आपल्याकडे अजून इलेक्ट्रॉन्स आहेत 8, 9, 10, 11. सोडियमचं जुनं आपलं शाळेतलं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कसं होतं 281, कळलं का? ठीक आहे, तेव्हाच्या सोप्या रिॲक्शन्सला ते सोयीचं होतं. क्वांटम मेकॅनिक्स. आता याचे काय फायदे आहेत बघा. म्हणजे हे कम्प्लिटली फील्ड आहे, पण भरताना कसं हंट्स रूल, हाफ फील्ड फर्स्ट, प्रत्येक इक्वल एनर्जी ऑर्बिटलमध्ये पॅरलल स्पिनवाले एक एक, आणि तरी शिल्लक असतील तर देन पेअरिंग विल टेक प्लेस. आणि भरताना तशीच सवय लावून घ्यायची. आणि हे दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम. आता आउटरमोस्ट शेल n=3, शेवटचा इलेक्ट्रॉन जिथे गेला त्याचा शेल नंबर काय आहे 3 आहे, म्हणजे आउटरमोस्ट शेल हा आहे. इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ सोडियम ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, and therefore sodium easily donates 1 electron, +1, ऑक्सिडेशन नंबर +1. आता क्लोरीनचं लिहूया बघा, 1-2 एक्झाम्पल्स. आणि मग आता एवढी चर्चा केली की आणखी काही एक्झाम्पल्स घेऊन नेक्स्ट लेक्चरमध्ये फक्त इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनच एक 5-7 व्यवस्थित बघायचे, काही 1-2 एक्सेप्शन आहेत ते बघायचे. म्हणजे मेजर हा टॉपिक जो पुढचा पूर्ण 11वी-12वीच्या हिशोबाने संपतो. मग त्यातले न्यूमेरिकल्स आणि MCQs हे पण बघणार, पण हे पहिलं आलं पाहिजे. म्हणून मी म्हणतो आहे ना, अर्लियर लेक्चर, दिस लेक्चर आणि पुढचं हे फार महत्त्वाचे. ओके, आणि त्याच्या आधीचं पण महत्त्वाचं आहे, पण हे आलं पाहिजे ऑन बेसिस ऑफ दॅट डिस्कशन. त्याच्यामध्ये त्याच्या आधीचं जे काही डिस्कशन आहे त्यात समजा रुदरफोर्ड, त्यामध्ये एखादी गोष्ट काहीतरी टेक्निकली कळली नसेल तर ती आजची उद्या झाली तरी चालू शकते, अशा अर्थाने. म्हणजे ती कळली पाहिजे. पण समजा आता क्लोरीनचं बघूया. क्लोरीन म्हटलं की इलेक्ट्रॉनिक ॲटॉमिक नंबर 17. आम्ही जुन्या स्टाईलमध्ये 287 लिहायचो, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ते ठीक आहे. आता क्लोरीन म्हटलं की सबशेल्स कोण 1s, मग 2s, n+l रूलप्रमाणे, मग 2p. हे करत असताना इलेक्ट्रॉन्स टोटल हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वी आर गोइंग टू फिल दॅट शुड बी, मग 2px, 2py, 2pz असं प्रत्येक वेळेला लिहायची गरज नाही. जेव्हा गरज असेल तेव्हा मुद्दाम लिहायचं. मग इथं 2 जातात, इथं 2 जातात, 4, मग 5, 6, 7, 8, 9, 10 म्हणजे 10 झाले. आम्हाला 17पर्यंत जायचं आहे. मग 3s 12 झाले. मग 3p मध्ये 6 टोटल एक जातात, हंट्स रूलप्रमाणे जाणार, पण टोटल 6 जाणार म्हणजे 18 होतात नाही का. 2, 2, 4, हे 6, 10, 12 आणि हे 6, 18. आम्हाला 17च भरायचे आहेत. त्यामुळे 3pच्या पुढचे सबशेल्स लिहिण्यात काही पॉईंट नाही आहे. क्लोरीन आता बघा, 1s त्याच्यामध्ये 2 गेले, मग 2s त्याच्यामध्ये 2 गेले. आता पुढचे हे पूर्ण भरले जाणार आहेत आम्हाला माहिती आहे, तरी पण हंट साहेबांच्या रूलप्रमाणेच जायचं. हंट्स रूल काय सांगतात, इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड फर्स्ट, आणि तरी इलेक्ट्रॉन्स असतील तर देन पेअरिंग. ओके, 4, 5, 6, 7, नाव पेअरिंग विल स्टार्ट. 8, 9, 10, 11, 12, क्लॉकवाईज, अँटी क्लॉकवाईज. पहिला क्लॉकवाईज असतो असं नाही, दोन्हीपैकी एक असतो, म्हणून पहिला क्लॉकवाईज, दुसरा अँटी क्लॉकवाईज. ओके, 12, 13, 14, 15 हाफ फील्ड फर्स्ट, पॅरलल स्पिन. 17 भरायचे, 15 झाले. 16, 17 शेवटचा इलेक्ट्रॉन इथं आला बघा, हा भरताना शेवटचा इलेक्ट्रॉन. त्यामुळं शेवटचा इलेक्ट्रॉन 3p किंवा 3p आपण काय केलं, 3px, 3py, 3pz म्हणजे 3py गेला शेवटचा. तिन्हीपैकी एक म्हणजे मग कुठलं तरी एक XYZ म्हणालो आपण, 3py गेला शेवटचा इलेक्ट्रॉन. म्हणजेच n=3 हा आउटरमोस्ट शेल झाला. n=3 हा आउटरमोस्ट शेल झाला. लास्ट इलेक्ट्रॉन कुठल्या ऑर्बिटलमध्ये गेला आहे, म्हणजे तो ऑर्बिटल कुठल्या तरी सबशेलचा असणारच ना. तर 3py आता आपण दिलेलेच आहेत XYZ, तर 3py गेला शेवटचा इलेक्ट्रॉन, 17th नाही का. 1s2, 2s2 असं पण म्हणतात, 2-2. मग भरताना इथं ते भरलं हंट्स रूलप्रमाणे. आता 2p6 मग म्हणताना इथं कम्प्लिटली फील्ड आहे तर म्हणताना 2p6 म्हणायला हरकत नाही. तर इथं 10 गेले, 3s2 12 झाले नाही का. 13, 14, 15, 16, 17 म्हणजे 17th इलेक्ट्रॉन इथं आलेला आहे. म्हणजे आउटरमोस्ट शेल n=3. n=3 हा आउटरमोस्ट शेल. ओके, व्हॅलन्स शेल. तर आउटरमोस्ट शेलमध्ये काय परिस्थिती आहे बघा, की पीवाले 3 ऑर्बिटल्स, पी सबशेल आणि एसवाला हे आहेत. त्याच्यामध्ये पेअर जोडी. ओके, पेअर्ड आपण म्हणतो पेअर्ड.
आणि ती काही शेअर्ड पेअर नाही, त्याचीच पेअर आहे, इलेक्ट्रॉन पेअर त्या ॲटमचीच आउटरमोस्ट शेलमध्ये त्याचेच इलेक्ट्रॉन, तोच ॲटम आहे, त्यामुळे त्याला लोन पेअर म्हणतात. लोन पेअर शेअरिंग कोव्हॅलेंट बॉन्ड होतो ती शेअर्ड पेअर. आता हे सगळे शब्दांची सवय होईल, पुन्हा कानावर पडतील. ती शेअर्ड पेअर अजून तिथे गेलेलो नाही पण शेअर्ड पेअर आम्हाला शेअरिंगने कोव्हॅलेंट बॉन्ड होतं एवढं ऐकून माहीत असतं, म्हणजे 10पर्यंत एवढं वरवर झालेलं असतं. तर आउटरमोस्ट शेल क्लोरीनमध्ये काय परिस्थिती आहे बघा, 1, 2 and 3 3 लोन पेअर्स अँड 1 अनपेअर्ड नाही का. त्याचा आउटरमोस्ट शेल n=3 आहे. एक 3s सबशेल हाच ऑर्बिटल आणि 3p चे 3 ऑर्बिटल्स, त्याच्यामध्ये 2 पेअर्ड आहेत, एक हाफ फिल्ड आहे, म्हणजे अनपेअर्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेअर्ड. म्हणजे आउटरमोस्ट शेल ऑफ क्लोरीन हॅज 3 लोन पेअर्स नाही का. मग सोयीसाठी ते लोन पेअरला LP असेल याची पद्धत आहे, सवय करून घ्या आता. 3 लोन पेअर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अँड 1 अनपेअर्ड. आता कळलं का क्लोरीनची व्हॅलन्सी 1 का, क्लोरीनचा एकच बॉन्ड होतो, किंवा क्लोरीन एक्सेप्ट्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, Cl- -1 असतो, क्लोरीन -2 नसतो, असं कळतं. आता आज जेवढं सांगितलं, चर्चा केली, मग अजून पॉली व्यवस्थित सांगायचं आहे. आपण पॉली डायरेक्ट वापरायला सुरू केलं की इच ऑर्बिटल अकॉमोडेट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, पण ते फार मस्त सांगितले ते. आणि आज जे झालं आणि अर्लियर लेक्चर्स एवढं कवर करा. तर नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पॉली आणि आता जसं सोडियम क्लोरीन बघितलं, जसं फ्यू मोर एक्झाम्पल्स, त्यात काही 1-2 एक्सेप्शन आहेत ते असं बघून मेजर जो आम्हाला पुढं लागणारा पार्ट आहे, मी म्हणालो 95% केमिस्ट्री 11th-12th MCQs, त्या हिशोबाने कंप्लीट झालं. म्हणजे एक आपलं एक काहीतरी काम झालं महत्त्वाचं. आणि प्लस आणखी काही ॲडिशनल या टॉपिकच्या गोष्टी, असं सगळं आपण बघणार आहोत. ओके, येस, थँक्यू व्हेरी मच.